जब हनुमान जी आए थे ना, उस वक्त भी उनको बीच रास्ते में कई विटंबनाएं आई थी। कितनी ढेर सारी ऐसी बात जो आप सब लोगों ने कथा में सुनी है। जब समुद्र को पार करके जा रहे थे तो बीच में वो सुरसा, वो मैनाक। जीवन में जब आप अच्छे काम करने के लिए जब जाओगे तब कुछ ना कुछ बुरा बीच में आने वाला ही है, वो तय रख दो। आप जब अच्छा करोगे तो कुछ ना कुछ मुश्किल आएगी, लेकिन वो सब संकट में से मुक्त करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। तो ऐसे भगवान हनुमान जी की उपासना के लिए हम यहां पर आए हैं। आइए, आज दूसरा दिन है और शायद लग रहा है कि यदि मैं बड़ी देर तक कथा करूं तो आप यहीं सो जाओगे, आप यहीं सो जाओगे, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन प्रायः हम यत्न करते हैं कि जिंदगी का जो थाक है वो थकान दूर करने के लिए हम आपको कथा सुनाएं। जीवन के थाक को दूर करे, उसी का नाम ही है कथा। लेकिन उनसे पहले जब अशोक वाटिका में बैठे तो कल मैंने कहा था कि हम यहां दामोदर स्तोत्र का पाठ नहीं, यहां पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आइए, आज भी हम एकादशी की पूर्व संध्या में, क्योंकि कल एकादशी है और सभी को व्रत करना है कल। हाँ, अपने रूम में जाकर जो भी खाना हो खा लेना। हाँ, थेपला वैधा है कि नहीं? હવે आइए, पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बाद में कुछ भगवान की कथा आपको सुनाते हैं, जो आपने सब कथाएं सुन रखी है, लेकिन फिर भी आपको वो पुनः याद कराते हैं। वैसे तो सब मैंने कल बताया था कि हम आज इस मनुष्य शरीर में यहां पर आकर बैठे हैं ना, उसी का एक ही कारण है। जब प्रभु राम यहां पर आए हैं तब हम यहां कुछ ना कुछ बनकर आए थे, इसलिए आज भगवान ने कृपा कर दी, इंसान बनाकर यहां पर हमें भगवान ने बुला लिया। तो आइए, जो पहले आपने सुन रखी है वो सब आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, बाद में बड़े भाव से गाइए मेरे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसो, जोदायकु फलचारी। सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान
गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी धन वरण विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूंज जनेऊ साजे कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को यातुर नरेश सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे काली ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते उपकार सुनी वही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु प्रियोता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि जल दिलांदि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे भोजन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को करना आपन तेज सम्हारो यापै तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे वसुमती कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर आई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई अंत काल चित्तन धरये हनुमंत से ही सर्व सुख करये संकट कटे मिटे सब पीरा हो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई घोषत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महमेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर सियावर
पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की बोलिए हनुमान जी महाराज महाराज की जय सुखदेव जी महाराज महाराज की जय व्यास भगवान भगवान की जय सरस्वती मात की जय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે શ્રીલંકાની આ દિવ્ય ધરામાં અશોક વાટિકા જેવું આ પાવન સ્થાન અને આ પાવન સ્થાનમાં જય ગાત્રાડ ભોજનાલય અને કેટર્સ દ્વારા આયોજિત થયેલું 5 દિવસીય શ્રી હનુમત ચરિત્ર કથા અને આ કથાના બીજા દિવસના મંગલ પ્રારંભમાં ઉપસ્થિત રહેલા આપ સૌ વડીલ માત પિતાઓ, સૌ સ્નેહી સ્વજનો, સૌ યાત્રીઓ અને રાધે રાધે ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી આ જ્ઞાન ગંગામાં અવગાહન કરી રહેલા દરેક વાલા વૈષ્ણવોનું આ દિવ્ય મનોરથના નિમિત્ત માત્ર મનોરથી રવિ અને રાજ આ બંને ભાઈઓ અને એનો સંપૂર્ણ પરિવાર આજના દિવસે તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરે છે. આપ સૌને વ્યાસપીઠથી જાજા કરીને બધાઈને જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ, થાયકા ન હોય તો હાથ ઉઠાવો, જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. વાહ, કેમ છો બધા? શું કહો છો? મને કઈ નથી કીધું ને, તો વાંધો નહીં. ફૂલડા બહુ સારા છે પણ સુગંધ વગરના છે, નિર્ગંધા. આજે તો ખૂબ ફરીને આવ્યા ને? હે, નો ફર્યા? કેમ? એ તો હનુમાન બાપાના દર્શન તો એને દેવા હોય ત્યારે થાય ને, આપણે કરવા ત્યારે ના થાય. અને હું તો તમને કાલે જ કહેવાનો હતો, આવ્યા છો ને તો બધું ફરી લેતા નહીં, કંઈક થોડુંક બાકી રાખજો, બીજી વાર આવવા થાય આપણે. હા, કંઈક થોડુંક બાકી રાખજો. પણ તમને બધાને એક વાત કહું, તમે બીજે ક્યાંય જાઓ કે ન જાઓ, તમે ન્યુઝીલેન્ડ પાર્ક જોવા જજો. હે ને મુકેશ? ઓહો, આજે લાલા જે ન્યુઝીલેન્ડ ફાર્મ હતું ને, હા ન્યુઝીલેન્ડ ફાર્મ અમે જોવા ગયા. આ તો તમને થોડી વાર આમ હળવા કરું છું, કારણ કે તમે બહુ બધું આમ થાક લઈને આવ્યા છો. સવારના ગયા ત્યારના વન ભોજન કરીને આવ્યા એટલે. પણ હું કહીશ આ છોકરાઓને, તમે 10 તારીખે જાઓ ને તો એ રસ્તામાં આવશે તમારે હનુમાનજીનું મંદિર, તો છોકરા બધાને હનુમાનજીનો ભેટો કરાવીને દેજો, પછી જવા દે જાય છે લોકોને.
આપણે તો ગયા વખતે આવ્યા હતા દર્શન, તોય આ વખતે આપણે હનુમાનજી નથી મળવા ગયા ને. આપણે ગયા વખતે ગયા હતા. ઓકે, તમે આજે આમ ગયા હતા કે આમ ગયા હતા લોકો? આમ. હે 84 નો ફેરો માર્યો. વાહ. પછી આમ જો આમ સાચું કેજો, કઈ જ્વેલરી લઈ આવ્યા કે નહીં? ઓલા કંડ ગયા હતા તો હે નહોતા પૈસા લઈ ગયા? 2 કલાક તમે ન્યા કાઢી, તો તમે કઈ લીધા વગર ના આવ્યા? કાંઈક તો લેતો આવું તો તમારા હાટું નહીં તો અમારા હાટું લેતો, પણ લેતું તો આવું તમારે. અરે તમે ગયા તા તો ખરા ફેક્ટરીએ. પણ તમે બજારમાં જઈને કીધું હોય તો કે અહીંયા ખરીદી કરવાનું આ આયોજક ઉપર, તો અમારે ક્યાં જવું? લાવ્યા છો ને બધું? તો વાંધો નહીં. તો ચાલો, કઈ વાંધો નહીં. આપ સૌ લોકો ભલે ઓછી જગ્યાએ જવાય, પણ જ્યાં જાઓ ને ત્યાં પૂરેપૂરો સમય અને બધું શાંતિથી જોઈને આવજો. હા, જ્યાં જાઓ ત્યાં. પેલા તો એ કહો, ફરવા આવ્યા છો કે યાત્રા કરવા આવ્યા છો? નહીં, કથા તો સંભળાવશે તમને. રાતે 11 વાગ્યા છો તો મૂકીશ નહીં. પેલા એ કહો, તમે અહીંયા ફરવા આવ્યા છો કે યાત્રા કરવા આવ્યા છો? કથા તો સાંભળવાની જ છે, એ પાક્કું છે. પણ તમે તમારા હૃદય ઉપર હાથ રાખીને કહેજો કે યાત્રામાં આટલા આવ્યા છો કે તમે ફરવા આવ્યા છો? યાત્રાવાળા હાથ ઊંચો કરો. અડધા લોકોએ સ્વીકાર્યું કે આપણે યાત્રા કરવા આવ્યા છીએ, અડધા લોકોએ સ્વીકાર્યું કે અમે ફરવા જ આવ્યા છીએ. ના 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 ના, તમે યાત્રા માટે આવ્યા છો ને જેટલી જગ્યાએ જાશો ને એ તમારી યાત્રા છે, એ પાક્કું છે. ફરવા જ આવ્યા છો. આપણે જ્યાં જ્યાં ભગવાનના ધામમાં જઈએ છીએ ત્યાં આપણે ક્યાં બજારમાં નથી જતા? હરિદ્વાર જાય છે તો નથી આખું પોટલું બાંધીને આપણે ત્યાંથી ઓલા બ્લેન્કેટ લઈ આવતા? આપણા શહેરમાં જ મળતા જ નથી. પણ ચાલો, હજી તમને 1 કલાક કથા સંભળાવવાની છે. જમી તો લીધું ને બધાય? લે, સીધા અહીંયા આવ્યા? ઓ, તો બહુ ભરે કરી. હાલો, હનુમાનજીની કથામાં આપણે ગઈકાલે શ્રીલંકાનો અર્થ આપણે સમજ્યા, જ્યાં દેવી સંપદા છે અને એ દેવી સંપદા દ્વારા મોક્ષની કામનાઓ થાય, એ શ્રીલંકા છે. જ્યાં સુધી માં જાનકીનું અહીંયા આવન નહોતું થયું ત્યાં સુધી આ લંકા હતું. જેવા માં પધાર્યા શ્રીલંકા થયું. એ વાતનું પુનરાવર્તન ન કરતા અશોક વાટિકામાં પ્રભુ રામના કાર્ય માટે આવેલા રઘુપતિ પ્રિય ભક્ત હનુમાનજી મહારાજ, આજના પ્રાગટ્યની કથા મારે તમને કહેવી છે. એનું પ્રાગટ્ય કેમ થયું? આટલા બધા એને આ લોક ચર્ચામાં હનુમાનજી આવ્યા શું કામ? આ સંસારના કોઈ એવા લોકો હશે જે ભણેલા ગણેલા વધારે, કદાચ એ કૃષ્ણને નહીં ઓળખતા હોય, કદાચ રામને નહીં ઓળખતા હોય, પણ કોઈ એવો માણસ નહીં હોય જે હનુમાનને નહીં ઓળખતો હોય. બધા જ લોકો હનુમાનજીને ઓળખતા હશે, પણ અમુક અમુકને એની ઓળખાણ સીમિત હોય છે કે હનુમાનજી, બસ પથ્થર ઉપર સિંદૂર લગાડી દો એટલે હનુમાન.
જેનું મોઢું ફૂલાવેલું હોય હનુમાન. કોઈ માણસ પોતાની આકૃતિથી ઓળખાય એના કરતા કોઈ માણસ પોતાની પ્રકૃતિથી ઓળખાય એ વધારે મહત્વનું છે. માણસની પ્રકૃતિ શું? આકૃતિ તમે ગમે ત્યારે બદલી શકો, પ્રકૃતિ તો પ્રાણ સાથે જાય. તમે કાગડાને ગમે તેટલો સફેદ રંગ કરી દો તો એમ ન કહેવાય આ તો બગલો કે હંસ થઈ ગયો. એ બોલે એટલે ખબર પડે કે આ કાગડો જ છે. તો જે ભગવાનના કામ થકી આપણે સુધી એની પહેચાન, એની ઓળખાણ પહોંચી છે. રામદૂત હનુમાન છે. અને એના પ્રાગટ્યની કથા મારે તમને કહેવી છે. હનુમાનજીના પ્રાગટ્યની કથા થોડીક પ્રભુના, ઠાકોરજીના કઠોર કૃપાથી થઈ છે. દુઃખ સાથે કથા થઈ છે. સંસારમાં પ્રભુની કૃપા પણ છે, પ્રભુની કઠોર કૃપા પણ છે. બે વસ્તુ છે. પણ દુનિયાના લોકોને એક જ પ્રભુ પાસેથી ગમે છે, પ્રભુ તમારી કૃપા મળે, તમારી કૃપા મળે. આ સંસારમાં એક જ માણસ, એક જ સ્ત્રી એવી થઈ જેણે ભગવાનને કહ્યું, વિપદઃ સંતુ ન શશ્વ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો. માં કુંતાએ ભગવાનને કહ્યું, ભગવાન, હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય અમને મળ્યું અને તમે દ્વારકા જાઓ છો? નાથ, આપ જો હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મળે અને તમે દ્વારકા જતા હોવ તો મારી તમને પ્રાર્થના છે. હું તમને પ્રાર્થના કરું છું, આપ રોકાઈ જાઓ, આપ રોકાઈ જાઓ અને મારા ઉપર એટલી કૃપા કરો કે હું જે બે તરફે બંધાયેલી છું, પાંડવો અને યાદવો, આ બેયના પક્ષનો મને જે સ્નેહ છે એને તમે તોડી દો. અને સુખ આવે ને તમે જતા હો, દુઃખમાં અત્યાર સુધી અમારી સાથે રહ્યા, તો હું તમને એટલી પ્રાર્થના કરું છું કે પ્રભુ અમને દુઃખ આપો. વિપદઃ સંતુ ન શશ્વત. જો કે કેવલ અહીંયા દુઃખ નથી માંગ્યું, અમને દુઃખો આપો. વિપદઃ, એક કે બે દુઃખ નહીં, વિપદ વિપદોય નહીં, વિપદઃ, અનેક દુઃખો અમને આપી દો. કારણ કે આ સંસારના જીવાત્માનો એક નિયમ છે, સુખ આવે ત્યારે તમને ભૂલી જાય છે અને દુઃખ આવે ત્યારે તમને બહુ યાદ કરે છે. એટલે અમે તમને ભૂલીએ જ નહીં, એના માટે સૌથી પહેલા અમને દુઃખ આપી દો ભગવાન. પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે. તો પરમાત્માની કૃપા અને કઠોર કૃપા, ઇન્દ્રએ ભગવાનને કહ્યું, પ્રભુ તમારી કૃપાથી મને સત્તા મળી છે. ભગવાને કહ્યું, તમ ભ્રંશ્યામિ સંપદ્ભ્યો. મારી કૃપાથી સંપત્તિ મળે તો મારી કઠોર કૃપાથી સંપત્તિ જતી પણ રહે. પણ કૃપા કરતા કઠોર કૃપા બહુ સારી છે કે આપણે પ્રભુની નજીક જઈએ છીએ. સરસ મજાનું પ્લેન ઉડતું હોય આમ, અને કાનમાં ઓલા ભૂંગળા નાખી અને હિન્દી ગીતો સાંભળતા હોય, હિન્દી મૂવી જોતા હોય, સરસ મજાનું પ્લેન જતું હોય ને આમ એકદમ મસ્ત, ત્યારે કોઈ ભગવાનને કોઈ દી આમ આમ જપ કર્યા? પણ જેવું આમ વાતાવરણ થોડુંક ઓલું થાય, અંદરથી એનાઉન્સ થાય, એ ભૂંગળા કાઢીને રામ 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 રામ. કેમ? દુઃખ આવ્યું,
દુઃખમાં ભગવાન યાદ આવે છે, પ્રભુ યાદ આવે છે. ક્યારેક તમને જે ઈચ્છા થાય છે કે મને આ વસ્તુ મળે અને એના માટે તમે પ્રયત્ન કરો, છતાં પણ તમારા પ્રયત્નના એ પરિણામ રૂપે પણ તમારી ઈચ્છિત વસ્તુ તમને ન મળે, તો સમજજો પ્રભુએ મારા પર કઠોર કૃપા કરી છે. ગુરુજી આજે એક વાત બહુ સરસ કરી હતી. માણસ બધું આયોજન કરે, ભગવાન બધું એને પૂરું કરી દે. આયોજન આપણું હોય છે, પણ એ આયોજનને સફળ કરવું કે ન કરવું એ બધું ભગવાનના હાથમાં છે. કદાચ આજે તમને હનુમાનજીના મંદિરે જવા નથી મળ્યું તો એમાં કંઈક સારું થયું હશે, આવું સ્વીકાર લેજો. આ તો મારે તમને બધાને તમને જે વિચારો થયા છે એનાથી તમને સમજાવવું પડે છે. ભગવાન જે કરે છે એ સારું કરે છે, આપણું મંગલ કરે છે. ઈશ્વરઃ કરોતિ શોભનમ. પરમાત્મા બધું સારું કરે છે. આ દુનિયામાં કોણ મા બાપ એવા છે કે જે પોતાના સંતાનનું સારું ન કરે? આપણા સંતાન માટે આપણે ગમે તે કરીએ, એક પણ મા બાપ એવા નહીં હોય જે પોતાના સંતાન, કદાચ સંતાન સામે એવું થાય છતાં પણ મા બાપ ક્યારેય કોઈ દિવસ સંતાનનું ખરાબ નહીં છે. ઈશ્વરઃ કરોતિ શોભનમ. ભગવાન સારું જ કરે છે. ભગવાન જે કરે છે આપણા હિતનું કરે છે, પણ આપણને એમ થાય છે ભગવાને તો મારું સાંભળ્યું જ નહીં. તારી ઈચ્છા પ્રમાણે કદાચ તને પ્રાપ્ત થયું હોત તો એનું તને વધારે દુઃખ આવવાનું હતું, એટલા માટે ભગવાને તારું જે કોષનો ડામ હતો એ સોયથી પતાવ્યો છે. આવું યાદ રાખો. જે પણ થઈ રહ્યું છે ઠાકોરજી બધું સારું કરી રહ્યા છે. જે હરિ કરશે મમ હિતનું, આ ભરોસો જાય નહીં. હું હરિનો અને હરિ મમ રક્ષક, આ નિશ્ચય કોઈ દી બદલાય નહીં ક્યારે. ભગવાન મારા માટે સારું જ કરી રહ્યા છે. તો પ્રભુની કઠોર કૃપા પણ આપણા માટે સારું કરનારી હોય એનું એક દ્રષ્ટાંત આપી અને પછી હું તમને હનુમાનજીના, કારણ કે ભારે પાવરની દવા આપવી હોય ને તો પેલા એસિડિટીની દવા આપી દેવી પડે. જેમાં પછીની દવા લેવાની હોય એના પેલા જેમાં પેલા દવા દેવી પડે. એમ હું તમને એક જેમાં પેલા દવા દઈ દઉં, પછી જમવાની દવા દઉં. આ તો કદાચ 11 વાગે ને તોય બાપ ગુરુજી કથા પૂરી થાય એમ છે ને, એટલી કથા સારી લખી છે. આજે બપોરે તમે બધા આમ ફર્યા અને અમે બપોરે આડા પડ્યા વગર આ તમારા માટે બધો જ રસોઈ તૈયાર કરી છે. અહીંયા બધી રસોઈ તૈયાર કરી છે. તમને ભાવે નહીં ભાવે મને ખબર નથી, પણ મેં તો ભાવથી બનાવી છે. એટલે એક દ્રષ્ટાંતથી તમને જેમાં પેલાની દવા યાદ રાખજો. એક કાચબો દરિયાના કિનારા ઉપર સરસ મજાનો ધીમા ધીમા પગ મૂકતો મૂકતો ચાલ્યો જાય છે. કથાને સમજવાના પ્રયત્ન કરશો તો જ સમજાશે. અને તમે થાકી જાઓ તો મને કહેજો, હવે દાદા અમે થાકી ગયા છીએ. એટલે આપણે આમાં કઈ આ ભાગવત કથા છે ને કે આજે બીજા દિવસે અહીંયા પહોંચાડવી પડે, ચોથા દિવસે નંદ ઉત્સવ જવું પડે. અહીંયા તો જઈ આપણે સ્વિચ બંધ કરી દે, કથા પૂરી. હું વિચારતો હોઉં કે આ બધા ગમે ત્યારે વ્યાસપીઠે આવે, ગમે ત્યારે એ લોકોને પૂરું થાય, પણ એને આમાં ક્રમ ન આવે. આ ભાગવત કથાને ક્રમ આવે, બીજી બધી કથાઓનો ક્રમ નથી આવતા.
કે આટલામાં દિવસે તમારે અહીંયા પહોંચવાનું છે. એટલે તમને એમ લાગે કે આમ હવે અમે આજે બહુ થાકીને આવ્યા છીએ અને હવે અહીંયા બેઠા બેઠા અમને આમ એમ લાગે છે કે તમે હાલડા ગાવ છો.